हर हर शंकर जय जय शंकर सद्गुरुताभ्यं नमः चंद्रमौळीसरासुन्द्रमो नमः नमः आदिगुरुभ्याय देवाय दत्तमोदनकारिणे वल्लवा प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलं मङ्गलं पार्वती कवि मङ्गलमीनदक्षण मङ्गलं राजराजाय देवदेवाय मङ्गलम् आचार्याः ब्रह्मपात्रपूजारण्ये मार्गेणस्थिनः समुक्षः पूजेन पूजन्ते अनन्तद्रव्येण वैराग्येतपरमः शब्दवारभिमन्त्रस्य संरक्षणं देवदेव पुत्रपदस्य संगीतपूर्णः पूजादि द्रव्याणि मोक्षणादि अंगस देवां क्षमाण्डलेन श्रीमहालक्ष्मीदेवी कमाण्डलेन समुक्षः पूजेन आधारं सम्पूजयेत् अनन्तद्रव्येण वैराग्येतपरमः जमानस्याः कर्तुकाय अभूवक्रस्य अजम्य जमानस्य आत्मविद्याश्वाभ्यां स्पदा आत्मविद्याश्वायै स्पदा आत्मविद्याश्वायै स्पदा ओमस्वमेवमस्तः मदरागामसजीवः सदर्जीवेवा सर्वसद्विरः अस्याः जमानस्याः पुनर्पवित्रः पवित्रं पुष्पाद चतेन पुष्पाद चित्रायत्रा क्रियाकले मुक्तपुत्रावरवश्यन्ने गुणाय नमस्कारस्य आदिं ब्रह्मणः प्रतिमानं श्वेतकल्पे वैवस्वतमन्त्रष्टान् धन्यमयकटिकमृतम्पत्तेन भागवते वरदकल्पे मेरोः दक्षिणे सखाभ्यास्पन्नप्रणामीलः शुच्याः संवत्सराणन्ते मत्तेनः क्रोधी नाम संवत्सरे अस्याः वृक्षणाय दाणि जवाबाणि जन्मादृतानि च दाणि वनसत्य प्रदक्षिणं देवते भावोवा माम सम्भावा भावात्मभावकर्मणा निरादपुर्णास्मक्षवार्वासेन रक्षरक्षमहेश्वरः रक्षरक्षमहेश्वरी जमानस्याः नाणीयचालकं ताडनं हरिदीपो गणपतये नमः நற்செய்வகந்தனை ஞானக்குழுந்தனை குடியில் வைக்கனை உச்சிருந்தேனே குடியிருந்தே குடமிக்கரியது வடிவடோ நடனடி வழிபடும் அவரிட கடி கணபதி வராகுடி நம்பிக்கை வடிவினர் வழி வடமுறையிலேயே வக்கரண்ட மகாகாய சூரியகோட்டி சமன்பிரபா நிருத்தம் பிரதேவ சர்வகாரிய சர்வதா வயம் ஆரம்பிய மங்களகரம் நிருத்தம் பிரதேவா ஏவ வேதா யோகாமாயுதனம் வேத வாயுதனவாதோ வேதோத்ராதம் சமர்ப்பயாமி गणपतये नमः रात्रवस्तुं समर्पयामि अर्घयत्वा अस्याः ब्रह्मेणस्तेनः संवृक्षः पूजेन पुण्यर्घ्यादारं सम्पूजेन समर्पयामि हरि इवामस्मिन्नमन्यावाक्यकर्तव्यभ्यः रामे तस्वाचार्येभ्यो नमः भगवद्गीतानित्यमन्यावाचसे वाचतामहं ब्रह्मणे नमः सोमङ्गलाय सोमङ्गलाय नमः मणिमणामणिमणाग्रादिवसुमण्डासत्यमण्डालपर्यन्तेन ओभां शिवाय नमः नमस्ते अस्तु भगवद्गुरुस्ते महादेवाय तिलिम्बः सर्वरासकालाय कालाय प्रत्यक्षय सत्य महादेवाय नमः यात्रिरमत्तवाक्यं भावनां सत्सोजान् समर्पयामि अस्याः वाद्यार्घ्याचमनं समर्पयामि आत्मविद्याश्वाय भाजनं समर्पयामि वस्त्रार्थ आवरणानि अक्षरां समर्पयामि पंचदर्शपूर्तिमन्दिरानन्ददोषदर्शयामि नीराक्षणाचमनं समर्पयामि अनेककोटि पंचदल षट्मूर्तिव नीराक्षणच्योतिः दैवतं जगदीतले जया पवित्रयो लोको विष्णुसेलिक्कुं पादं मूलिंगो तिरुवासकं एनुम तिरुवासकं एनुम Thank you.
गौरीपुत्रवल्लभाम्बा समेतकविनादि गोस्वामी गुरु सूर्यप्रकाशपतये नमः ओं शरणगणपतये नमः ओं भक्तिगणपतये नमः ओं गेरम्बगणपतये नमः गौरीपुत्रवल्लभाम्बा समेतविघ्नेश्वरस्वामिने नमः குறித்தவரும் கோவைச்சுவாயில் சிரிப்பும் வடித்த சடலிம்பவளம் போல் வீரியில் பால் வெள்ளேரம் எரித்த மூடையை எடுத்தவர் பாதமும் காணப் பெற்றார் மறைத்தற்பிறவியும் வேண்டுவதோ இந்த மாநிலத்தேவம் சிதம்பர சபாதாய நடராஜ சுவாமியே நமஹாம் சதாமி அம்பிகாசமேதம் நடராஜ சுவாமியே நமஹாநாமித கரிவரவத்திர குசுமநேதனேதனேதனேதனாமி நமஹாம் ஒளி சூரிய பிரகாசாய பிரதலிங்கேஸ்வர சுவாமியே நமஹாம் தவளமய சரீரம் சர்ப்பசூலாகவாசம் பரசேவனகண்டம் கெண்டகம் வஜ்ரயுக்தம் அவயவரதகஸ்தம் வஜ்ரவக்ரம் திரணேந்திரண்டதிசதி மூலிசுபா லிங்கமூர்த்திம் நமாமி நதீசசே மூலிசுபா லிங்கமூர்த்திம் நமாமி எங்குகேன் என் சொல்லி எங்குகேனோ எம்பெருமான் திருவடியை எண்ணினல்லால் கண்டிலேன் மற்ற ஓர் கடை கண்டிலேன் கடலடியே கைதொழுது காணினல்லால் பொன்னுள்ளே 9 வாசல் வைத்தாயொக்க கிடைக்கும் போதுணரமாட்டேன் நீயாவுள்ளே 9 வாசல் வைத்தாயொக்க கிடைக்கும் போதுணரமாட்டோம் புண்ணியாவு கிடைக்கே போதுகின்றோம் பூங்குகளூர் மேவிய புண்ணியனே நடிக்கே போதுகின்றோம் பூங்குகளூர் மேவிய புண்ணியனே ஓங்காங்கும் பவாய தேவாய நமஹ ஓங்காங்கும் சர்வாய தேவாய நமஹ ஓங்காங்கும் பசுபதய தேவாய நமஹ ஓங்காங்கும் தீவாய தேவாய நமஹ ஓங்காங்கும் மகதே தேவாய நமஹ ஓங்காங்கும் மகாதேவாய நமஹ ஓங்காங்கும் சிவாய நமஹ ஓங்காங்கும் மகேஸ்வராய நமஹ ஓங்காங்கும் சங்கராய நமஹ ஓங்காங்கும் சூடவாணவே நமஹ ஓங்காங்கும் வித்வாங்கினே நமஹ ஓங்காங்கும் சிவிஷ்டாய நமஹ ஓங்காங்கும் அம்பிகாநாதாய நமஹ ஓங்காம் பக்தவத்கராய நமஹ ஓங்காம் ஸ்ரீலிங்காய நமஹ ஓங்காம் ஸ்ரீலிங்காய நமஹ ஓங்காம் நேதலிங்காய நமஹ ஓங்காம் அநேகலிங்காய நமஹ ஓங்காம் ஏகலிங்காய நமஹ ஓங்காம் ஏகலிங்காய நமஹ ஓங்காம் நிர்குணலிங்காய நமஹ ஓம் கோடி சூரிய பிரகாசாய காசி சாட்சியம்பிகா சமேத அமிர்தலிங்கேஸ்வர பரம்பொருளே நமோ நமஹ நகாவிதரிவளவத்ர சுந்தரத்வயாமி நமோ நமஹ ஓம் சுந்தரி கோடு சூரிய பிரகாசி விசாலாட்சியம்பிகாய நமஹ நீரணிமாம் சத்யமா
மாலை முன்னி
உலகில் சக்தியென நாம் வணங்கும் தேவி ஜனவர் வாரிய தேவதேவி பம்ப ஜோலி ஜொடுக்க ஜோலி பாதமதில் சலங்க ஜோலி பாடி வரும் பரமேஸ்வரி ஜக ஜகன ஜக ஜகன ஜக ஜகன என்றபடி ஜகமாடு மாதி சக்தி நீ ஜக ஜகன ஜக ஜகன ஜக ஜகன என்றபடி ஜகமாடு மாதி சக்தி ஜகமாடு மாதி சக்தி ஸ்ரீ மகாகுரு சூரிய பிரகாசினி महालक्ष्मी मे महावरद वरद सर्वजननी वसपाडनाय नमः श्रीवैशेषं मायुष्यं आरोग्यं आवेदाक्षोपमानम् श्रीवैशेषं मायुष्यं आरोग्यं आवेदाक्षोपमानम् यदेतान्यं धनं वसुभगवत्सरलाभं सर्वसंवत्सरं दीर्घमायुः इव महालक्ष्मी देवीश्वरे नमः ओम् Enjoy. Iya. Ya. Baik. Baik.
विष्णुभद्रे देवके तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीपरिशेषं मायुष्यमारोग्यं मावेदाक्षोपमानमुख्यं धान्यं धनं वसुमुखभद्रलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ महद्योन्नमः सुसमुद्रार्था सत्या सबला सन्ततिभो दो महां दो निगम दो सिंहपदजो स्वो दृढोसिद्रटादिनित्य संगुनाथनामधेयानां रेवदिनित्यतिलकवदिनामिन्याहां दृश्ये सर्वकुटुम्बस्सदे महासेने वीर्यविजय आयुरारोग्ये स्मृजानावृद्धं धर्मार्थ काम्यमोक्ष सदैवकल्पसारसिद्धं वायुस्मृति जीवद सत्यसन्धानसमृद्धिं सकलसौभाग्यसमृद्धिं मूढसूर्यप्रकाशने काशीविशालाक्षम्बिकासमेतप्रतिङ्गेश्वर स्वामिन् बलबल्यसुन्दरबल्यसमेत कलिजुगवरदसुब्रह्मण्येश्वर स्वामिन् ललिता महानरसुन्दरी ये दुर्गाम्बिका प्रदेव नित्यरन्द्रपरिपूर्णकृपाकटाक्षबन्धरसम्भूजा सदमं दो महामुदनिकरं दो असन्दमदजो गोस्वगोत्रोड्वसुत्रटायपतिसम्भुनाथं नाम दिनं रेवतिरित्यलकवदिनामन्याहं दक्षे सगुणुम्बस्यादित्यकरिक सोमकरिहङ्गारपतिकरिकस्वरे शुक्रजनेन्द्रागिरामलभग्रगतो शनिवाणिकृपाकटाक्षबन्धरसम्भूजा सदमं दो महामुदनिकरं दो सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तर्मगणानि सन्ते उत्तरोत्तराभिवृद्धिकेस्ते सर्वसोपनमस्ते ஆரிடந்தோள் வாழ்க துகம் வாழ்க வெத்தை கூடு செய்தனி மேல் வாழ்க குடம் வாழ்க சுவேள் ஏழிய மஞ்சையே வாழ்க யாரிடம் நனைக்கும் வாழ்க மாறினா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாரெல்லாம் दीर्घायु समस्त रोम दीर्घ समंगले फल श्रीवरशेषं मायुष्यं आरोग्यं मावेदाक्षोपमानमध्यदेतान्यं धनं वसुम्भवत्रिलाभं सुभद्रं दीर्घमायुः दीर्घायु समस्ते मंजरी
जीवशेषं माजुष्यं आरोग्यं आवीराज्यमानमख्यते नान्यं धर्मसमुपत्रलाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः मित्रा யார் 75 வயதுக்கு மேலே இருக்கிறாங்க 75க்கு மேலே நீங்கள் அதை வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யலாம். அதுக்கு கீழே இருந்தால் எல்லாரும் வந்து வீட்டு ஆசீர்வாதம் பார்க்கலாம். apa ini அவர்படி அண்ணாண்டு மெசேஜ் போடுவது அதான் அண்ணா ஃபேஸ்புக்கில் அண்ணாண்டு தான் போட்டு ஆமாம் 10 வயது Mic. Ya. நாடுடைய சிவனே போற்றி இதமே சொல்லேன். எல்லாம் வல்ல விசாலாட்சி அம்பிகா சமேத மணிலிங்கேச பெருமானுடைய திருப்பற்பாத கமலங்களை சிறந்தாழ்த்தி படுத்து வழங்கிக் கொண்டு மங்களகரமான சனிக்கிழமை மிகவும் விசேடமாக அபிஷேகம் அலங்கார பூஜை வழிபாடுகளோடு விசேடம் என்று சொல்லப்படுவது உண்மையிலே மையவர்களே நாங்கள் ஒரு ஆலய வழிபாட்டிலே ஒரு நாள் கழித்து ஒரு நேரம் கிடைத்து அந்த வழிபாட்டில் பங்கு கொண்டாலே அது பெரிய விசேஷமான காலம். அப்படியாக இருக்கிற இந்த விசேஷமான காலத்திலே நாங்கள் இன்றைய நாள் விசேடமாக எங்களுடைய திருவள்ளல் செல்வன் சண்முகநாதனும் திருவள்ளல் செல்வி திலகவதியாகவும் அவர்களுடைய ஒரு சிறப்பான மங்கள நான் கூட்டனுடைய என்கின்ற ஒரு ஞாபகம் மாதிரியாக 75வது அகவையிலே பவளவிழா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு சிறப்பான காலத்திலே நாங்கள் எல்லோரும் எல்லாம் வல்ல இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு தோற்றத்தைக்கு முடிவுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிற பரம்பொருளுடைய சன்னிதானத்திலே அபிஷேகம் பூஜை வழிபாட்டோடு பங்கு கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார். அதோடு இன்றைய நாள் ஒரு அமாவாசையோடு கூடிய ஒரு சிறப்பான ஒரு காலம். அப்போ இந்த காலத்தில் இந்த வழிபாட்டோடு இவர்களுடைய திருவருள் இன்றைய அவர்களுடைய இந்த பிறந்த தினத்தில் எங்களுடைய சன்னண்ணா அவர்களுக்கு இன்றைக்கு 75 அல்ல 150 என்று சொல்லணும். காரணம் என்னவென்று சொன்னால் திலகாக்காவோடு 75 வயது கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு 150 வயது அவருக்கு சொல்லணும். வயதத்திரைகளில் ஒரு அவங்களுடைய போகிறதுக்காக அமைதியாக இருக்கக்கூடாது. ஓப்பனாக நான் சொல்றது நீங்கள் கேட்கக்கூடாது. நான் கிடையாது 150 வயது இருக்கு. அதுலேயும் மெய்யவர்களே நான் அடிக்கடி சொல்றது, அதாவது பஞ்சாங்கம் பார்க்கிறது பல வீரனுடைய பழமொழியும் நெஞ்சாங்கம் பார்ப்பதே அஞ்சாத ஒரு புதுவழி என்கின்றதுக்கு அமைவாக ஜாதகத்திலே 6வது ராசி தாண்டினால்தான் கிரகப்பொருத்தம் விடும். அந்த கிரகப்பொருத்தம் இருந்தால்தான் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை சிறப்பாக மேலோக்கி செல்லும் என்று சொல்லி ஒரு வரவிலக்கணம் இருக்கிறது. எப்படி என்று சொன்னால் மேடம் இடமும் மிதுனம் கடகம் அப்படியே சொல்லப்படுகின்ற அந்த 12 ராசிகளிலேயும் 6 ராசி தாண்டினால்தான் அடுத்த ராசிகள் கிட்டத்தட்ட அந்த கிரக பொருத்தம் ஒத்து வரும் என்று சொல்லி ஒரு 12 பொருத்தத்தில் ஒன்று இருக்கிறது. அப்ப கிரகபாவம் சரியாக அமைந்தது என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அந்த ஜாதகம் அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட 60% மேல பொருத்தமாக இருக்கு. ஆனால் இவர்களுடைய வாழ்நாட்களில் நான் எனக்கு ஒரு விரவிலக்கணமாக பார்க்கிறது, உதாரணமாக பார்க்கிறது, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்த நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரத்தோடு அந்த 27வது நட்சத்திரம் பூர்த்தி அடைகிறது. அச்சீவனியிலே ஆரம்பமாகிறது. ரேவதி நட்சத்திரத்தில் அந்த 27வது நட்சத்திரம் பூர்த்தி அடைகிறது. அச்சீவனி நட்சத்திரம் மேடராசியினுடைய சித்திரை மாதத்தினுடைய மேடராசியினுடைய 1வது நட்சத்திரம்.
அதில் தொடங்குகிற அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய 27 நட்சத்திரங்கள்ல முதலாவது நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரம் 27வது நட்சத்திரமாக பூர்த்தி அடைந்து திரும்ப அச்சுவினியில தொடங்குகிறது. இதிலே உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்ததாக வருவது ரேவதி நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் எத்தனையாவது நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். 26வது நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி, 27வது ரேவதி. அப்ப இவர்களுடைய அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய அடுத்து வருகிற மீனராசிக்குரிய அதிபதிகள் இவர்கள் இருவர். அப்ப இந்த மீனராசி இதில் பார்க்கின்ற பொழுது இதிலே நாங்கள் ஜாதகம் அதிலே பொய்க்கிறது பாருங்கள், சாஸ்திரம் பொய்க்கிறது. 6 ராசிகள் தாண்டினால்தான் 7வது 8வது ராசி போகின்ற பொழுது கிரக பொருத்தம் சரியாக இருக்க மாட்டேன். கண்பறதுக்காக என்பதல்ல, யதார்த்தத்தை அவர்கள் உணர்ந்து அவர்களுடைய மனம் புரிதலூடாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அவர்களுடைய குடும்பம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றதனுடைய சிறப்பு இதை நான் உதாரணமாக எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் உத்திரட்டாதி அதாவது மீனராசி அவர்களுடைய ஒரு சிறப்பான இந்த வாழ்நாட்களுடைய பயணத்தினுடைய 79வது அகவை பவழுலா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிகழ்வல்ல இவர்களே. முதலாவது, நாங்கள் என்ன முயற்சி எவ்வளவு ஆரோக்கியம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் இறைவன் எங்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்தது, எங்களுடைய மனநிலைமைகளில் நாங்கள் சில மாற்றங்கள் மனநிலைமைகளில் இருக்கிறது சில விஷயங்கள். சரணாவை பொறுத்தவரையில் ஒரு துளியேனும் ஒரு சலிப்பில்லாத அவர் சலிச்சு கதைக்கிற மாதிரி கலைப்பது அவருடைய சலிப்பை நாங்கள் குழந்தை பிள்ளை மாதிரி பார்த்துட்டோம்னா சரி, மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை. அவர் ஒன்றுமே இல்லை. மிகவும் ஒரு எளிமையான சாதாரணமான ஒரு மனிதர். அவருடைய சலிப்பை நாங்கள் குழந்தை பிள்ளையோடு ஒப்பிட்டோம் என்று சொன்னால் நிறைய விஷயத்தை சாதிக்கலாம். நான் முருகப்பெருமானுடைய சன்னிதானத்தில் 2006ஆம் ஆண்டு 2007ஆம் ஆண்டு முருகப்பெருமானுடைய சன்னிதானத்துக்கு நாங்கள் இறைவனுடைய திருத்தொண்டுக்காக வந்த காலத்தில் முதலாவதாக அவர்களுடைய இல்லத்தில் அவர்களுடைய திலகர் அவர்களுடைய மங்கள நாட்டு வைபவத்தில் இல்லத்தில் நாங்கள் பந்தல் போட்டு ஊர் ஒழுங்கில் செய்தது இன்றைக்கின்ற மாதிரியாக இருக்கிறது. அந்த காலத்திலிருந்து அன்றைய நாள் தொட்டு இன்றைக்கு மட்டும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளிலேயும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற உண்மையிலேயே மிகவும் ஒரு சந்தோஷமான அவர்களுடைய நெல்வாழ்க்கை பயணம். அதற்கு தகுந்த மாதிரி பிள்ளைகள் மருமக்கள் பேரப்பிள்ளைகள் கொடுத்து வைத்த மாதிரியாக அந்த பிள்ளைகள் பேரப்பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய இந்த வழிபாட்டோடு ஒன்றித்து நிச்சயமாக இறைவனுடைய ஒரு திருவர்களோடு அவர்களுடைய நெல்வாழ்க்கை பயணம் இன்னும் தொடர்ந்து, அதாவது பரணி பாட்டு கூடைகளை நான் யோசிச்சா 100 ஆண்டு காலம் வாழ சொல்லி போடுறாருன்னு சொல்லி நான் அந்த பிள்ளையை அவர் போட்டு அந்த பாட்டு அதுக்கு காலம் குறுக்கு 100 மட்டும் போடக்கூடாது. அந்த பாட்டு அவர் போட்டது போல அது இனி வருகின்ற காலத்தில் வயதை கூட்டி போடுறோம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு சிறப்பான இந்த வழிபாட்டில் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஆசைகளும் இந்த நாளை ஏதாவது பிள்ளைகள் பேரப்பிள்ளைகள் எல்லோரும் வந்து பங்கு கொண்டு இந்த இறைவனுடைய ஒரு சிவனுடைய வழிபாட்டில் முதல் நாள் தான் யோசிச்சுவர் அந்த அன்பு கட்டளை ஏற்றி இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் எவ்வளவு வேறுபாடாக இருந்தாலும் ஒதுக்கி இந்த நாள் இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு மையர்களும் இறை வழிபாட்டோடு அவர்களுடைய வாழ்நாள் பயணத்துக்கு முன்னுதாரணமாகவும் இறைவனுடைய ஆசைக்காகவும் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். மனிதனுடைய வாழ்நாட்களில் சரிபலைகள் என்பது மனிதர்களாக இருக்கிற நாங்கள் அதையும் தாண்டி நாங்கள் உணர்வுகளோடு ஒன்றித்து எல்லோரையும் கனம் பண்ணி வாழ்கின்ற ஒரு பரிமுகத்தை நாங்கள் இப்பொழுது உங்களிடத்தை கொண்டு உணர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அதனுடைய உதாரணம் நீங்கள் வந்திருக்கின்ற நீங்கள் ஒருவரும் அந்த வகையில் தொடர்ந்து அவர்களை வாழ்த்தி ஆசை கூறி செல்லலாம். அதாவது தொடர்ந்து விருந்து உபசாரத்திலேயும் பங்கு கொண்டு செல்லலாம் என்பதை தெரியப்படுத்திக் கொண்டு தொடர்ந்து நாங்கள் இறைவனுடைய திருவர்களோடு அவர்களுக்கு ஒரு கௌரவத்தை செய்து தொடர்ந்து நீங்களும் வந்து அவர்களுக்கு ஏதாவது கவிதை அவர்களை பற்றி வாழ்த்தி ஆசை கூறலாம் என்பதை தெரியப்படுத்துகிறோம். அதாவது 75க்கு மேலே பார்க்கல எல்லாரும் மனசார நீங்கள் போட்டிக்கின்றா சரி, அவர் உட்கார்ந்திருப்பார்கள். நீங்கள் வந்து அச்சரிசை போட்டு ஒருக்கா அவர்களை வாழ்த்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் இந்த நிகழ்வை கொடுத்திருக்கிறோம். அதில் நம்ம பார்வதிข
கவிதை வாசிப்பதை விட பேசுவது என்பது உண்மையை சொல்லலாம். ஷண்ணன் உண்மையை என்றால் சற்று கோபக்காரன். ஆனால் கோபம் இருக்கிற இடத்தில் தான் குணம் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் ஒரு நல்ல மனிதர். அவருடைய சிறப்புகளை பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம். உண்மையிலே அவரை சொல்வதை விட திலகாவை பற்றி சொன்னால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும். என்றால் கிட்டத்தட்ட 25-30 ஆண்டுகளாக இப்போ நாங்கள் எல்லாம் ஒரு சிறு பணியிலே இருந்துவிட்டு கூட நாங்கள் ஓய்வு பெற்று விடுகிறோம். ஆனால் பல நிலைகளிலே அவர் எங்கு பணி செய்கிறார் என்று சொல்வதை விட எங்கு செய்யவில்லை என்று சொல்வது இலக்கு. அந்த வகையில் தமிழ் பாடசாலைகள் ரோஸ் பள்ளிக்கூடத்தின் ஆரம்பம் அவர்தான். அவர் இல்லை என்றால் தொடங்கி இருக்க முடியாது. அப்படி பல நிலைகளிலே நாளாந்தம் தன்னுடைய குடும்பத்தை கவனிக்காமல் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னார். அவருடைய கணவர் வீட்டு வேலைகள் அனைத்தையும் பொருட்படுத்தி செய்வதால் தான் அவர் அப்படியான பெண்கள் முன்னுக்கு வர முடியும், பொது வாழ்க்கையிலே ஈடுபட முடியும். ஒரு தடவை வைரமுத்து சொல்லியிருந்தார், பொன்மணி என்பது அவருடைய மனைவி. வீட்டு வேலைகள் யாவற்றையும் பொன்மணி செய்வதால் சூரிய கவிஞனாய் சுற்றி வருகிறேன் என்று சொன்னார். அந்த வகையிலே ஒருவர் வீட்டை பார்க்க வேண்டும், ஒருவர் பொது பணியில் ஈடுபட வேண்டும். அந்த வகையிலே எல்லா வேலைகளையும் செய்து மனைவியை ஒரு சமூக சேவையாக அண்மையில் சாதனை பெண் விருதை கூட பெற்றிருந்தார். அந்த வகையில் அவருடைய முன்னேற்றத்திற்கு, அவருடைய பிள்ளைகள் பேரப்பிள்ளைகளுடைய முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபடக்கூடியவர். அது மட்டுமல்லாமல் சமூகத்திலே பலருக்கும் உதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் உதாரணமாக ஒரு அண்ணன் போல் இருந்து எங்கள் எல்லாரையும் வழிநடத்தக்கூடிய ஆளுமை மிக்கவர். அவருடைய இந்த 75வது அகவை நாளில் நாங்கள் கலந்து கொள்வது என்பது எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது. வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் எழும்ப கூடாது. நில்லுங்க, பரவாயில்ல நில்லுங்க, கட்டு இல்லை. ஷண்ணனுக்கு இன்னைக்கு 75வது வயது. வாழ்த்துக்கள். உண்மையிலேயே நாங்கள் நோவைக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் வட நோவையில் இருந்தபடியால் கனகாலத்துக்கு பிறகுதான் நான் ஓஸ்லோக்கே வந்தேன். ஓஸ்லோவுக்கு வந்த நாள் துவக்கம் நாங்கள் லோரன்ஸ் ஸ்கூலில் இருந்தபடியால் ஷண்ணனாவை பழகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. உமா சொன்ன மாதிரி உண்மையிலேயே சண்ணனா பற்றி கதைக்கிறேன்னு சொன்னால் கட்டாயம் திலாகா பற்றி கதைக்கணும். பொதுவாக சொல்லிவினம் வந்து ஒரு ஆணின்ற வளர்ச்சிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் தான் துணையாக இருப்பான்னு சொல்லி, ஆனால் இங்கே மாறி என்னென்னு சொன்னால் திலாகாண்ட வளர்ச்சியில் சண்ணனை தான் உண்மையில் முதல் காரணம். அவர் பார்வைக்கு தான் கொஞ்சம் கோபக்காரன் மாதிரி, ஆனால் சரியான ஸ்னில்லானாங்க. அதாவது வந்து என்னென்னு சொன்னால் அவர் கதைக்கிறது நியாயத்தை தான் கதைப்பார். அது எந்த இடமா இருக்கலாம். அதாவது அது யாருக்கும் நான் பயந்ததாக காணையில் எந்த ஒரு கூட்டமாக இருக்கலாம், எந்த ஒரு இருக்கலாம், தனக்கு மனதுக்கு பட்டதை நேரடியாக கதைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். அந்த வகையில் இப்போ திலகாக்கா வந்து பொதுவாக நினைக்கிறேன், திலகாக்கா வீட்டில் இருக்கிறத விட வெளியில் இருக்கிற ஆள் தான் கூட நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும். அப்போ அந்தந்த நேரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர் எங்கேயும் நிற்கிறார். அதாவது திலகாக்கா எங்கே நிற்கிறாரோ அங்கே ஆள் போய் ஏற்றி இறக்கி அந்த விஷயங்கள், அதே நேரம் வந்து அதை பற்றிய விஷயங்கள் அறிஞ்சு கொண்டு தான் இருப்பார். என்னென்னு சொன்னால் இப்போ அவதன்ற வாழ்க்கை போட்டு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அப்படி இருக்கிற ஆள் இல்லை, ஏன்னா அவன் வளர்ச்சியில் அவருக்கு கரிசனை இருக்குது. அதை காட்டிக்கொள்வதில்லை. பொதுவாக ஆம்பளையில் உள்ள குணமே அதுதான், இந்த அன்பு இருக்குது, ஆனால் வெளியில் காட்ட தெரியாது. பொதுவாக சொல்லி நம்ம அதை வந்து இப்போ அம்மா அப்பா என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னால், இப்போ பிள்ளை வந்து வீட்டை வந்தோடனே தாய் என்று சொன்னால்
கனகேளியாக கதைக்குவேன். அதாவது வந்து இங்கே வெளியில் போட்டு வந்து தாயோட கதைக்குள்ள வந்து கணக்கு கதையை சொல்லுவேன். நான் அங்கே போடணும் இங்கே போடணும் அது வேண்டி நான் சாப்பிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி தாயோட தான் பிள்ளை கூட நெருக்கமாக இருக்கும். ஆனால் தகப்பன்கிட்ட வந்து கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி வந்து அம்மா இங்கே அவ்வளோங்க. அதுதான் ஜதார்த்தம். என்னென்னு சொன்னால் அந்த தந்தையோட உள்ள தொடர்பு வந்து உண்மையாக பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் இல்லை யாராக இருக்கலாம் வந்து குறைவு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அன்பு அங்கான் இருக்கும், அதை வெளிக்காட தெரியாது. அதே மாதிரி தான் சன்னனையும் திராகாண்ட வளர்ச்சியில் முதுகெலும்பாக நிற்கக்கூடிய ஒரு ஆள். ஆனால் அவர் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார். ஆனால் அந்த நேரம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நின்று செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள். அதுக்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதோடு சன்னனை வந்து அந்த எல்லாரோடையும் வந்து ஒரு நட்பு ரீதியாக பிள்ளைங்கள் முதல் இப்போ எங்களோட எல்லாம் வந்து என்ன பகுதியும் விட்டு கதைப்பெற அப்படியான தன்மை இருக்குது. காண்டடம் எல்லாம் கதைக்கக்கூடிய இது. அவே இன்னும் நீங்கள் என்ன பொறுத்தவரை வாழ்த்துன்னு சொல்லியிருக்க 100 ஆண்டு 150 ஆண்டில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால் நீங்கள் வாழும் காலம் எவ்வளவையும் அவ்வளவு காலமும் நலமாக வாழவும், அதுதான் முக்கியம். உங்களுக்கு 75, எனக்கு 10 வயது குறைவு. ஆனால் என்ன விட நீங்கள் இளமையாக இருக்கிறீங்களே, இதே காரணம் திலாக்கா. எனக்கு வந்து இவைய அதெல்லாம் இளம் கொஞ்சம் முதுமை வந்தது இப்போ கல்யாணம் கண்டுபிடிக்கிறதானே. ஐயா ஓகே என்னன்னு சொன்னால் சன்னன் நாங்கள் உங்களை வாழ்த்து போட்டு வருவோம். யா சன்னன்னைக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள். இவ 2 பேரையும் எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லை உமான சொன்ன மாதிரி அந்த பக்கத்தால் எங்களுக்கு தொடர்பு வந்தது. ஏன்னா நாங்கள் முதல் முறையாக தமிழ் சங்கத்தில் போயிருக்க என்னோட வந்து அடிபட்டு பிரச்சனைப்பட்ட ஒரு ஆள் திலகவதி. அந்த அடிபாடு அம்மாங்கோயிலையும் வந்துட்டுது. அங்கே இருந்து அடிபட்டு இன்றைக்கு தெளிவோன் வீட்டு எடுப்பா லீலா தம்பி என்ன செய்கிறான். அவ கேட்குற ஒரு கேள்வி, தம்பி என்ன செய்கிறான். அதாவது எனக்கு அக்கா இங்கே இல்லை, சொந்த அக்கா இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கு அக்காவை தான் நான் பார்க்குறேன். அவருக்கு பின்னால் வந்து சன்னண்ணன் எனக்கு அண்ணியம் ஆகிட்டார். நான் உண்ட சொல்கிறேன், இன்றைக்கு இந்த மகளுக்கு பர்த்டே வீட்டில் கேக் எல்லாம் கட்டி வச்சு ரெடியாக வச்சிருக்கணும். ஆனால் நாங்கள் வந்தது இவைக்கா. என்ற பிள்ளையை விட என் அக்கா முக்கியம். முக்கியம் சன்னண்ணன் வந்து நான் சொல்கிறேன் ரோசனம், இன்றைக்கு இந்த கோயில் இவ்வளவு கிளீனாக இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. காலமை வருவர் இந்த கோயில் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்டு தான் போகும். யாருக்குமே தெரியாது. எடுக்க சொல்லுவேன், மாமா நான் க்ளீன் பண்ணி போட்டு வந்தேன். எனக்கு சொல்ல தேவையில்லை சன்னண்ணன், அவனுக்கு தெரியும். ஸோ இவரை பற்றி நான் இன்னும் கலைக்கிறது கனவு வைக்கணும். வாழ்த்துக்கள் சன்னண்ணன் சொல்ல போறேன். சரி திலாக்கா வாழ்த்துக்கள். 100 ஆண்டுகள் அவரை கஷ்டப்பட்டாங்க. என்னாச்சுனாலும் கஷ்டப்பட்டாங்க. பாவம் மனுஷன். தமிழ்ச்சங்கத்தில் கோயில் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது வந்து நீதி நியாயத்துக்காக போராடினதான் தான். அதால அவர் பொறுப்பாளராக இருந்தபடியே அதோட நான் போராட வேண்டியதில்லை. ஒரு விஷயம் அந்த போராட்டத்தில் தம்பியும் அக்காவும் சேர்ந்தது. யா அண்ணா இங்கே எல்லாருக்கும் வணக்கம். கூடுதலாக சன்னனையை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதை திருப்பி சொல்கிறதில் நேரம்தான் வீணாகும். ஆனால் எனக்கு சன்னனையை 37 வருஷமாக தெரியும். எனக்கு ஒரு வழிகாட்டி, ஒரு பாதை இல்லாத இடத்துல இந்த கவிதைக்கு ஒரு வழி கிடைச்ச மாதிரி சன்னனை நான் நோரைக்கு வந்த முதல் நாளே சன்னனை என்னை ஒரு மகன் மாதிரி பல இடங்களில் இருந்து என்னை வழிபடுத்துறதுக்கே ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைந்தவர். இவர் ஒரு பொறுப்பான குடும்ப விசுவாசமுள்ள ஒரு மனிதன் என்றதை நான் இவரில் பார்த்து நிறைய நாளும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கும் தன்னுடைய சகோதரங்கள், பிள்ளைகள், அப்பா அம்மா என்று அந்த குடும்ப விசுவாசம் என்ன எப்படி என்றதை நான் உண்மையில்
விஷயங்கள் நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, சிலவால நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியாது, இந்த இடத்துல நான் அதை பதிவு செய்யலாமா தெரியாது, இருந்தாலும் இதை விட வேறு வழி இல்லை பதிவு செய்கிறதுக்கு. வேறு சிங்கப்பூரில் இருந்த காலத்தில் மண்வெட்டுக்காக போராட்டம் தொடங்கிய காலங்களில் அங்கே நிதி சேகரித்து பிடிபட்டு நாடு கடத்தப்பட்டு எல்லாம் ஒரு பெரிய வரலாறு இவருக்கு பின்னால் இருக்குது. அவர் எவ்வளவுக்கு குடும்பத்தை நேசிக்கிறாரோ அவ்வளவுக்கு தான் பிறந்த அந்த தேசத்தையும் நேசித்தபடியால் தான் திலகக்கா இங்கே வந்து அந்த பொது பணிக்குள்ள இறங்குவதற்கு அவர் வழிவிட்டிருக்கிறார். ஆனால் சிலர் சொல்வார்கள், செய்ததை மற்றவருக்கு அறியப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்று. அப்படி ஒரு தன்னடக்கமான ஒரு நல்ல உயர்ந்த மனிதன். ஆனாலும் சதா சொன்ன மாதிரி அவர் வாழ்கிற காலத்தில் நாம் அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்டது, அவர் செய்த சமூகத்துக்கு இந்த பணிகளை இந்த நல்ல நாளிலே அதுவும் ஒரு 75 வருடம் பூர்த்தி செய்து இன்னும் இளமையாக தோற்றமளித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த நேரத்தில் அதை சொல்லும் பொழுது அவர் இன்னும் இளமையாகவும் இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பார் என்றது இந்த சன்னிதானத்தின் ஒரு சாட்சியாக நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அதே போல் திலகக்காவும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு அக்கா மாதிரி. என்னோட மட்டுமல்ல, அந்த என்னை அவர் வழிநடத்திய அந்த பொறுப்பை அவர் எடுத்ததை மட்டுமல்லாமல் எங்கள் தாயகம் போகிற பொழுதும் எங்களோட வீட்டில் போய் அப்பாவை சந்தித்து வராத நாள் இன்ற வரை இல்லை. எப்போ போனாலும் எந்த அவசரத்தில் போனாலும் எங்களோட வீட்டை போய் எங்களோட அப்பாவோட இருந்து கதைச்சி மகன் சுகமாக இருக்கிற அவனுக்கு யோசிக்க தேவையில்லை என்று சொல்கிற அளவுக்கு அவராகவே போய் அதில் செய்கிறார் என்று சொன்னால் என் மேலே அவர் மனசிலே என்னை சுமந்து என்னை நினைந்து கொண்டு இவ்வளோ தூரம் தெரிகிறார் என்று சொன்னால் அவர் ஏற்கனவே சொன்ன போதில் அவருக்கு எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் என்ன சொல்லுவார். சிவா, எனக்கு ஒரு தத்தெடுத்த மகன் உண்டு, நன்றி. இவ்வளவு அன்பை என்னில் நீங்கள் வச்சிருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் நான் உங்களை வச்சிருக்கிற அந்த மரியாதை எந்த காலத்திலும் குறையக்கூடாது. நாம் வாழும் காலங்களில் உங்களை மறக்க மாட்டேன். நீங்கள் வாழும் காலம் மட்டும் ஆரோக்கியமாகவும் உங்களால் முடிந்த அளவு இன்னும் என்னென்ன உங்களுக்கு பொதுப்பணி செய்ய முடியுமோ அதையும் செய்து சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று உங்கள் எல்லாரும் சர்வ கேட்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
திருச்சிற்றம்பலம். உண்மையில் எல்லோருக்கும் சார்பாக திருச்சிற்றம்பலம். எல்லோருக்கும் வணக்கங்கள். எங்களுக்கிடையே திலகக்கா சன்னென்ன அழகான ஒரு உறவு. நன்றிகள் சகோதரி. காலத்துக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் நன்றி சொல்றேன்னு உங்களை தெரிய வைத்ததுக்கு. எப்பவும் ஒரு பொதுமொழி அல்லது முதுமொழி ஒன்று இருக்கிறது, ராமன் பின்னே சீதை என்று. இப்போ புதுமொழி, சீதை பின்னே ராமன். நன்றிகள். வாழ்க வளத்துடன் நீண்ட ஆயுளோடு ஆரோக்கியத்தோடு நன்றாக வாழ்க. ஓர் மல்லிகை இங்கு நான் தான் தேன் என்றது. தேடி வந்தது இன்னும் வேண்டுமா என்றது. பூமாலையில் ஓர் மல்லிகை இங்கு நான் தான் தேன் என்றது. தேடி வந்தது இன்னும் வேண்டுமா என்றது. சிந்தும் தேன் துளி இதழ்களின் ஓரம் சென்றேன் ஆயிரம் நினைவுகள் ஓடும். சிந்தும் தேன் துளி இதழ்களின் ஓரம் சென்றேன் ஆயிரம் நினைவுகள் ஓடும். பூமாலையில் ஓர் மல்லிகை இங்கு நான் தான் தேன் என்றது. தேடி வந்தது இன்னும் வேண்டுமா என்றது. இயற்கை வடிவம் இளமை அழகின் இயற்கை வடிவம் இரவை பகலாய் அறியும் பருவம் இரவை பகலாய் அறியும் பருவம். பூமாலையில் ஓர் மல்லிகை இங்கு நான் தான் தேன் என்றது.
வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுந்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலத்தான் காலம் முழுக்க சிந்து பாடணும். ஒண்ணுக்கொண்ணு பக்கத்தில பொண்ணு புள்ள நிக்கையில கண்ணு படும் மொத்தத்தில கட்டழக அம்மாடி என்ன சொல்ல 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுந்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலத்தான் காலம் முழுக்க சிந்து பாடணும். உசில மணியாட்டம் உடம்பத்தான் பாரு, தெருவில் அசஞ்சாடும் திருவாரூர் தேரு. ஓம குச்சி போல் புடிச்சாரு தாரம், தாவி அணைச்சாக்கா தாங்காது பாரம். இவரு 7 அடி நடக்கும் 7 அடி, நிலவை நின்னுக்கிட்டே தொட்டிடுவார் பாரு. மனைவி குள்ளமணி உயரம் 3 அடி, இரண்டும் இணைஞ்சிருந்தா கேலி பண்ணும் ஊரு. ரெட்ட மாட்டு வண்டி வரும்போது நெட்ட குட்ட என்றும் இணையாது. இந்த ஒட்டகந்தான் கட்டிக்கிட குட்ட வாத்த புடிச்சா 100 வருஷம். 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுந்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். ஒண்ணுக்கொண்ணு பக்கத்தில பொண்ணு புள்ள நிக்கையில கண்ணு படும் மொத்தத்தில கட்டழக அம்மாடி என்ன சொல்ல 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுந்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். புருஷன் பொஞ்சாதி பொருத்தந்தா வேணும், பொருத்தம் இல்லாட்டி வருத்தந்தா தோணும். அமைஞ்சாது போல கல்யாணம் பண்ணு, இல்ல நீ வாழு தனியாளா நின்னு. முதலில் யோசிக்கணும் பிறகு நேசிக்கணும், மனசு ஏத்துக்கிட்டா சேர்த்துக்கிட்டு வாழு. உனக்கு தகுந்தபடி குணத்தில் சிறந்தபடி இருந்தா ஊரறிய மாலை கட்டி போடு. சொத்து வீடு வாசல் இருந்தாலும் சொந்தம் பந்தம் எல்லாம் அமைஞ்சாலும் அட உள்ள 2 வட்டா விட்டா கல்யாணம் தான் கசக்கும். 100 வருஷம் 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுந்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலத்தான் காலம் முழுக்க சிந்து பாடணும். ஒண்ணுக்கொண்ணு பக்கத்தில பொண்ணு புள்ள நிக்கையில கண்ணு படும் மொத்தத்தில கட்டழக அம்மாடி என்ன சொல்ல 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுந்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலத்தான் காலம் முழுக்க இது சுகந்தரும் புலவரவே.
வேணுமெண்டா அவர் முத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் ஐயா சொன்னவர், நான் முத்திரட்டாதி நட்சத்திரம். அதால வந்து நானும் 75 வருஷம் இருப்பேன் எனக்கு நம்பிக்கை வந்துடுது. அந்த மாதிரி சன்னண்ணா மாதிரி தான் என்னுடைய கணவரும் குணமும் ஒரே மாதிரி. குணமும் அப்படியோ என்னபடியா நான் விழாக்கா மாதிரி வெளியில வேலை செய்யறதுக்கு அவரோட கொடுப்பாருன்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, வாழ்த்துக்கள் சார். ஒரு நாளும் உனை மறவாத இனிதான வரம் வேண்டும், உறவாலும் உடல் உயிராலும் பிரியாத வரம் வேண்டும். வரும் தேமாங்கி பந்தி வைக்கும் நேரம் ஒரு நாளும் உனை மறவாத இனிதான வரம் வேண்டும், உறவாலும் உடல் உயிராலும் பிரியாத வரம் வேண்டும். விடியோடு இமை போலே விலகாத நிலை வேண்டும், இணையான இளமானே துணையான இளமானே, இணையான இளமானே துணையான இளமானே. கட்டிலிடும் சூட்டோடு தொட்டில் கட்டு அன்னமே, முல்லை கொடி தரும் அந்த பிள்ளை கனி வேண்டுமே. ஆரீராரோ நீ பாட ஆசை உண்டு மானே, முத்தினம் வரும் முத்து தினம் என்று, சித்திரம் வரும் விசித்திரம் என்று. ஒரு நாளும் உனை மறவாத இனிதான வரம் வேண்டும், உறவாலும் உடல் உயிராலும் பிரியாத வரம் வேண்டும். விழியோடு இமை போலே விலகாத நிலை வேண்டும், இணையான இளமானே துணையான இளமானே, இணையான
எங்கட ஒரு குரூப் வச்சுருக்கோம் கீத்த குத்து அதில் வந்து 40, 45, 50 வயது அதில் இளந்தாரி சன்னனா வயது கொஞ்சால வர்றேன் எங்களோட கணக்கு சரிசமமாக வந்து எங்களோட எல்லாம் செய்வார் எல்லாமே செய்வார். 5 வருஷத்துக்கு முதல்ல 70 பிறந்த நான் முடிஞ்ச உடனே நான் வீடு கொடுத்த உடனே அப்போ சரியான வீஞ்சர் நான் ஃப்ரெண்டாக கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் அவ்வளோ ஒருத்தரும் வரே இல்லை. நான் தனியாக ரெண்டு செய்ய தானே வந்து கேட்டுட்டு ஒரு தில்லைங்க எடுத்து வந்து என்னோட 5 நாள் நின்று வீட்டிலேருந்து அவ்வளோ சாமானம் கொண்டு வீட்டை இறக்கி வச்சுட்டு அவ்வளோ குப்பையை கொண்டு ஒரு 15 இடம் முடிஞ்சிருப்போம். அந்த பின்னிருக்கலையும் காரோட சரியாக கஷ்டப்பட்டு நான் தான் வந்து ஓடி எனக்கு தில்லைங்க அப்படி ஓட தெரியாது தானே புண்டி ஓடி அவ்வளோ குப்பையும் என்னோட எறிஞ்சு சரிக்கு சமணம் என்னோட எறிஞ்சு அவ்வளோ உதவி செய்வார். அது வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது. என்னென்னா அவசரத்தில் உதவுறதான் பெரிய ஒரு உதவி உண்டு. அது இன்றைக்குமே எனக்கு மனசுல இருக்கும். வேற சண்டை நான் பார்க்க எனக்கு அப்பா ஞாபகம் பாருங்க. என்னோட அப்பா மாதிரி தான் இருப்பேன் சரியா. அப்பா இப்போ 80 வயது முடிஞ்ச போகிறோம் நான் சண்டை பார்த்தா சரி அப்பா மாதிரி இருப்பேன். 2 பேரும் பக்கத்தில் வச்சா மாற்றி எடுக்கலாம். அவர் சண்டை நான் பார்க்க எனக்கு ஞாபகம் பாருது. இப்போ போல எப்பவும் அன்பாயும் நல்ல ஒரு எனக்கு உண்மையில வந்து அண்ணா சண்டை தாத்தான்றதை விட ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி எனக்கு நம்மளோட இல்லாங்க பேர் என் மகளை பார்த்து அண்டை சொன்னார் வந்து சுந்தரி மாதிரி இருக்கான்னு தூக்கினேன். எனக்கு சுந்தரி யாரா சுந்தரி நானும் ஜோதிச்சு போட்டு கேட்டேன் யார் சுந்தரின்னு. சுந்தரி இல்லை சுந்தரி சீரியல் பார்க்குறேன் அதில் சுந்தரி சுந்தரி கதை எனக்கும் வந்து நான் வீட்டை போய் யாரா சுந்தரின்னு பார்த்ததால சுந்தரின்னு ஒரு பொம்பளை வர அப்போ நாங்கள் கிட்ட சுந்தரின்னு கிட்ட திலாக்கா பார்த்தா சுந்தரி மாதிரி தான் இருந்தது முந்தி நான் லவ் பண்ணேங்க. அப்படி என்னுடைய எல்லாம் பகுதியெல்லாம் கதைப்பார். என்றைக்கும் இதே போல இந்த சிரிச்ச முகத்தோட உதவும் இதோட இருக்கணும். அது எல்லாருக்கும் சண்டை பிடிக்கிறாங்க. அது ஒன்றுதான் காரணம். தேவரம் கடையில் சின்ன ரெண்டு நிமிஷம் இது உண்மையிலே இந்த ஒழுங்கு வந்து குறிக்கப்பட்ட ஒரு 48 மணித்தியாலத்துக்குள்ள தான் இது நடந்து இவ்வளவு சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு உண்மையில நான் சோரமானுக்கோ இல்லை லிங்கேஸ்வரனுக்கோ நன்றி கூற வேண்டும். உண்மையில நாங்கள் இங்கே நிற்கிற பிளான்ல இருக்கல 75வது ஆண்டு தனது பெருமக்களோட கொண்டாட வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருந்தவர். ஆனால் எனக்கு கூடுதலாக நாங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கு. அதுக்குரிய பரிசோதனை செய்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்த பிறகு நான் ஃப்ளைட் எடுக்க முடியதாக இருந்தது. இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்தது இந்த நாள் கிழமை வியாழக்கிழமை. அந்த நிமிஷமே எனக்கு அனுமதி கிடைச்சிட்டு போக சொல்லி ஆனால் நான் போக விரும்பவே இல்லை. இந்த கோயிலில் 75வது அவ்வளோ கொண்டாடணும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்தது. அதை நிறைவேற்றிட்டார். ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு உங்களுக்கு நான் போட்டு நீங்கள் இவ்வளவு பேரும் உங்களுடைய அன்பு எங்களுக்கு வாழ்த்து கூறினதுக்கு வந்ததுக்கு நான் உண்மையில லிங்கேஸ்வரருக்கு முன்னால தலை வணங்குறேன். உங்களுடைய அன்பு உள்ளங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் சொன்ன இதுகள் எல்லாம் எனக்கு குளிர்ந்ததை விட சன்னண்ணாக்கு குளிர்ந்திருக்கும் கட்டாயம். நான் அந்த அழைப்பில் போட்டதின்படி அவரின் நல்லதை குளிர பண்ணிட்டீங்கள். நன்றி. எல்லாரும் படியாக போட்டு சாப்பிட்டு ஆறுதலாக இருந்து நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே ஒரு பர்த்டே போனால் நீங்கள் 2 மணிக்கு விரும்பீங்க. இது பவள விழா, பர்த்டே இல்லை, இது பவள விழா. இருந்து வடிவ சந்தோஷமா இருந்துட்டு ஆறுதல் அவர் இன்னும் வாழ்த்து கூறிட்டு விடைபெறலாம். நன்றி.